નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ વિશ્લેષણ. હું છું પ્રીતિ. કોલસાની તંગીથી વીજ સંકટ ઘેરાયું છે અને વીજ સંકટે છેલ્લા 6 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. અનેક રાજ્યો એવા છે કે જ્યાં વીજ સંકટ ઘેરું બન્યું છે. વીજળીની માંગની સરખામણીમાં 1.88 અબજ યુનિટની અત્યારે ઘટ છે. શુક્રવારે દેશમાં 2,07,011 મેગાવોટ વીજળીની માંગ રહી હતી, તો મે જૂનમાં વીજળીની માંગ 215 થી 220 ગીગાવોટ થઈ શકે. કયા રાજ્યમાં સૌથી વધારે વીજ કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે તો આપને જણાવી દઈએ. હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, જમ્મુ કાશ્મીર સાથે ઓડિશામાં વીજ કાપ મૂકવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. તો જે પ્રમાણે કોલસાની તંગીના કારણે વીજ સંકટે છેલ્લા 6 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. એક તરફ વસ્તી વધારો, બીજી તરફ કોલસાની માંગ વધી રહી છે, વીજળીની માંગ વધી રહી છે, તો હજી પણ 75% વીજળી જે છે એ કોલસાના માધ્યમથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, જેના કારણે ભારતમાં કેટલાય રાજ્યોમાં અત્યારે વીજ સંકટ ઘેરું બનતું જઈ રહ્યું છે. શનિવારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 657 ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે જે પેસેન્જર ટ્રેન છે, એક્સપ્રેસ ટ્રેન છે, જેના કારણે કોલસાની ખપતને પહોંચી વળી શકાય. પરંતુ આ વીજ સંકટ એટલું ઘેરું બની ગયું છે કે દિલ્હીમાં તો વીજ કાપ મૂકવામાં આવતા હોસ્પિટલમાં પણ વીજળી ગુલ થઈ ગઈ હતી, તો અન્ય રાજ્યોમાં પણ વીજ કાપની સંભાવનાને નકારી શકાય નહીં, જેમાં ઓડિશા, હરિયાણા, દિલ્હી, ગુજરાત, રાજસ્થાન આ તમામ રાજ્યો એવા છે કે જ્યાં આગામી સમયમાં વીજ કાપ આવી શકે છે અને કોલસાની ખપતને પહોંચી વળવા, કારણ કે મેમાં પણ જે કહેવાય 215 થી 220 ગીગાવોટ વીજળીની માંગ થઈ શકે છે, કારણ કે અત્યારે ઉનાળાનો સમય છે, મેનો સમય છે અને સામે વીજળીની માંગ વધી રહી છે. પરંતુ એ વીજળીની માંગને પહોંચી વળવા માટે વીજ કંપનીઓ પાસે કોલસો પૂરો ન હોવાના કારણે વીજ કાપ મૂકવામાં આવી શકે છે. ખાસ કરીને આપણે જણાવી દઈએ કે કોલસાનું જે સૌથી વધારે જે ભંડાર કહેવાય છે તે અમેરિકા, રશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ચીન પાસે છે. યુક્રેન અને રશિયાના યુદ્ધના કારણે પણ રશિયાથી આપણે કોલસો લાવી નથી શકતા, જેના કારણે અહીંયા વીજ સંકટ ઊભું થઈ શક્યું છે. કોલસાની અછતથી અંધારું છવાઈ ગયું છે. વીજ સંકટે છેલ્લા 6 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. अजय हमारी साथ जुड़ाई गया है. अजय, जिस प्रकार से बिजली की मांग अभी बढ़ रही है और ये मांग बढ़ भी सकती है, दूसरी तरफ कोयले की कमी है, एक तरफ यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध की असर अभी भारत पे पड़ रही है, तो इस बारे में केंद्र सरकार के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा कोई बैठक का आयोजन किया गया है. किस तरह से ये कोलसे की जो कमी है उसको पूरी की जा सकती है? कोई और कठोर निर्णय आ सकते हैं? देखिए, कठोर निर्णय से ज्यादा अभी भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो बिजली का संकट बना हुआ है उसको किस तरह से उस कमी को पूरा किया जाए और ये एक बड़ी क्राइसिस के रूप में न बदले, यही सबसे बड़ा भारत सरकार का चैलेंज है. और जिस तरह से बिजली की डिमांड बढ़ी है उसके पीछे 2 कारण सबसे ज्यादा बताया जा रहा है. एक तो ये कि कोरोना के बाद जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ी हैं और ऊपर से मार्च महीने में ही जिस तरह से गर्मी बढ़ी है उससे बिजली की डिमांड भी काफी बढ़ी है, जिसकी वजह से कोल संकट बढ़ा है. और दूसरा सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि चूंकि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें न सिर्फ गैस की सप्लाई रुकी हुई है, बल्कि जो आयातित कोयला है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, उस पर भी कहीं न कहीं असर पड़ा है. और खास करके देश के करीब 165 थर्मल पावर प्लांट हैं जहां पर बिजली का उत्पादन कोयले के द्वारा किया जाता है, जिसमें 56 ऐसे पावर प्लांट हैं जहां पे 10% से भी कम बिजली बची हुई है. और इसी सब को लेकर के न सिर्फ 13 राज्य की सरकारें परेशान है, बल्कि कल उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ न सिर्फ ऊर्जा मंत्री से मिले बल्कि कोल मंत्री से मिले, रेल मंत्री से मिले, ताकि उत्तर प्रदेश की बिजली सप्लाई जो है वो बाधित न हो. इसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी कहीं न कहीं टिप्पणियां आई हैं और सभी राज्यों की तरफ से कहा गया है कि वो भी कहीं न कहीं संकट से गुजर रहे हैं और भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए. इस बीच कोल इंडिया ने जरूर कहा है, जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, कोल इंडिया ने कहा है कि किसी को भी बिजली की सप्लाई कमी नहीं होने दी जाएगी, जबकि भारत सरकार ने कहा है कि 10 दिनों का कोयला बचा हुआ है. ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं, भारत सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रही है. बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय. તો રાજ્યમાં ગરમી રેકોર્ડ તોડી રહી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી દિવસોમાં હજુ પણ ગરમી વધી શકે છે, ત્યારે 44 ડિગ્રી સાથે સૌથી વધુ ગરમ શહેર સાબિત થયું છે અમદાવાદ. રાજ્યના કેટલાક શહેરોમાં ગરમીનો પારો 43 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો છે. આ સિવાય અન્ય શહેરોમાં પણ ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. અમદાવાદમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે, જેથી ગરમીનો પારો 45 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે.
તો હીટવેવના કારણે લૂ લાગવાના કેસમાં પણ વધારો નોંધાયો છે. રાજકોટથી રહીમ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. રહીમ, રાજકોટમાં કેવી ગરમી પડી રહી છે અને ગરમીનો સામનો કઈ રીતે લોકો કરી રહ્યા છે? ચોક્કસપણે પ્રીતિ, જે રીતના વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે અને સૌથી વધારે તાપતું શહેર હોય તો તે અમદાવાદ છે. 44 ડિગ્રીની આસપાસ અમદાવાદ શહેરનું તાપમાન પહોંચ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં 45 ડિગ્રી સુધી તાપમાન જશે ને તેના લઈને રેડ એલર્ટ છે તે આપવામાં આવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રની જો વાત કરું તો સૌરાષ્ટ્રના પાટનગર, રાજકોટને ઓરેન્જ એલર્ટ છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટનું તાપમાન કહીએ તો 43 ડિગ્રીની આસપાસ પહોંચ્યું છે. સૌથી વધુ રાજકોટ અને કંડલા જે બંદર છે ત્યાં વધારે ગરમીનો પારો છે તે ઊંચો ગયો છે અને સાથે આસપાસના જિલ્લાઓ જૂનાગઢ છે, ભાવનગર છે, આ તમામ શહેરોનું તાપમાન 42 થી 43 ડિગ્રી સુધી જોવા મળી રહ્યું છે. બીજી બાજુ જે રીતના વાત કરવામાં આવે પ્રીતિ, તો તડકાથી બચવા માટે થઈને લોકો છે તે મોટા ભાગે બપોરના સમયે બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે. તો સાથે સાથે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ 1 થી 4 દરમિયાન કામ વગર બહાર ન નીકળવા માટેની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. જો બહાર નીકળે છે ને નીકળવું પડે છે તો શરીરને ઢાંકીને બહાર નીકળવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. તો સાથે જ સતત પાણી પીતું રહેવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. એક સમય એવો હતો કે પ્રીતિ કે બેભાન થવાના કેસ છે તે ઓછા હતા, પરંતુ જે રીતના હીટવેવ અને તડકાના કારણે બેભાન થવાના કેસો છે તેમાં ઉછાળો આવ્યો છે. રાજકોટ શહેરની જો વાત કરું તો 108ની અંદર પર ડેના 100થી વધુ કેસ છે તે બેભાન થવાના કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે. તો અમુક ખાનગી હોસ્પિટલોમાં પણ 50 થી 60 કેસ છે તે સામે, એટલે પર ડેના 150 થી 200 કેસ એવા છે કે બેભાન થવાના કેસો સામે આવી રહ્યા છે અને બેભાન થવાના કેસોમાં પણ ઉછાળો આવ્યો છે. તો આરોગ્ય વિભાગનું કહેવું છે કે સતત પાણી પીતું રહેવું અને ઠંડક મળે તે રીતના જ બહાર રહેવું તેવું લોકોને જાહેર કર્યું છે. તો સાથે જે રીતના બપોરે 1 થી 4 દરમિયાન જે રીતના ટ્રાફિક સિગ્નલો છે તે પણ પોલીસ કમિશનર દ્વારા બંધ કરી દેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે, કારણ કે સિગ્નલોના કારણે ભર તડકાની છે તે લોકોને ઊભું રહેવું પડતું હોય છે ને તેના કારણે હવે 1 થી 4 છે તે રાજકોટ શહેરના ટ્રાફિક સિગ્નલો છે તે બંધ રહેશે. પ્રીતિ, બિલકુલ, એટલે કે અત્યારે ગરમીથી બચવાના તંત્ર ઉપાય આપી રહ્યું છે ને લોકો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે, ગરમીથી બચી રહ્યા છે. આભાર રહીમ તમામ વિગતો માટે. તો આ તરફ ચૂંટણી રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોરે મોટી જાહેરાત કરી છે. બિહારથી રાજનીતિની શરૂઆત કરવાની ઘોષણા કરી છે. અગાઉ કોંગ્રેસ સાથે સાથ ન આપવાની તેઓ ટ્વીટ કરીને જાહેરાત કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ હવે એ સંકેત મળી રહ્યા છે કે પ્રશાંત કિશોર કોઈપણ પાર્ટીના ચૂંટણી રણનીતિકાર નહીં, પરંતુ પોતાની પાર્ટી બનાવી શકે છે. હવે જનતા વચ્ચે જવાનો સમય આવી ગયો છે તેવું પ્રશાંત કિશોરે જણાવ્યું. 10 વર્ષ લોકતંત્રમાં સાર્થક ભાગીદારી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પ્રશાંત કિશોર નવી પાર્ટી લોન્ચ કરે તેવી સંભાવના સેવામાં આવી રહી છે. ધવલ માકડિયા જોડાઈ ગયા છે વધુ અપડેટ સાથે અત્યારે ન્યૂઝ રૂમથી. ધવલ, પ્રશાંત કિશોર કઈ પાર્ટી સાથે જશે, કોનો સાથ આપશે તેની સંભાવના વચ્ચે કોંગ્રેસ સાથે નથી જ આપવાના, પણ હવે એવા સંકેત મળી રહ્યા છે કે તેઓ પોતાની પાર્ટી જે છે એ લોન્ચ કરી શકે છે. શું નિવેદન તેમણે આપ્યું? જી પ્રીતિ, આજે વહેલી સવારે પ્રશાંત કિશોરે એક ટ્વીટ કર્યું હતું, તે બાદ એક જાહેરાત થઈ છે એવું સામે આવી રહ્યું છે કે બિહારથી રાજનીતિની શરૂઆત કરવાના છે. પહેલાં ભાજપમાં રણનીતિકાર રહ્યા, પછી કોંગ્રેસના રહ્યા, જેડીયુના રહ્યા, અને હા, અંતે તો એવી પણ ચર્ચા ચાલી હતી કે કોંગ્રેસ સાથે જોડાશે, હાઈકમાન્ડ સાથે ઘણી બધી બેઠકો કરી હતી, પણ અંતે એક કોકડું જે આખું હતું ગૂંચવાયેલું એ સ્પષ્ટ થયું અને 2-4 દિવસ પહેલાં જ, અઠવાડિયા પહેલાં જ એને સ્પષ્ટતા કરી કે હું કોંગ્રેસ સાથે પરમેનન્ટલી નથી જોડાઈ રહ્યો. પણ આજ સવારના ટ્વીટથી એવું લાગી રહ્યું છે કે પૂર્ણ સમય રાજનીતિમાં આવવાની એમને ઘોષણા કરી દીધી છે. એમને ટ્વીટમાં એમને સ્પષ્ટતા સાથે લખ્યું છે કે લોકતંત્રની ભાગીદારીને લોકો માટે, જનતા માટે મેં 10 વર્ષ અલગ રીતે રણનીતિઓ બનાવીને લોકોના કામો કરવા માટે મેં રણનીતિઓ બનાવી હતી, પણ હવે હું સીધો જ જનતા સાથે આવીશ, સીધો જ જનતા સાથે જોડાઈશ અને રાજનીતિમાં ઝંપલાવીશ. જો કે એવી કોઈ વિશેષ રીતે સ્પષ્ટતા નથી કરી કે હું એક નવી રાજકીય પાર્ટી બનાવી રહ્યો છું કે રાજનૈતિક જોડાણ કરી રહ્યો છું, પણ હા, એવી એને સ્પષ્ટતા સાથે વાત કરી છે કે મારું નવું સીધી જ જનતા વચ્ચે જવાનો જે પ્લાન છે એ બિહારથી શરૂ થશે અને બિહારથી જ હું રાજનીતિની શરૂઆત કરીશ. જો કે સૂત્રો મુજબ અને દિલ્હી દરબારથી જે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે એમાં એવી પણ ચર્ચા છે કે પ્રશાંત કિશોરે પોતાની નવી પાર્ટી માટેની એક વ્યૂહરચના બનાવી લીધી છે. એક એવી પણ ચર્ચા કરી લીધી છે કે એક નવી રાજનીતિક પાર્ટી લઈને આવશે અને દેશના અન્ય ભાગોમાં એ પાર્ટીનું સંગઠન પણ હશે. જી બિલકુલ, આભાર ધવલ તમામ વિગતો માટે.